منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ دی مسلم ایجوکیشن سسٹم سٹی کیمپس ایبٹ آباد میں یوم آزادی کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ پرنسپل سٹی کیمپس امتیاز احمد کی زیر نگرانی تقریب کا انعقاد۔ مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل پیرا ایبٹ آباد عرفان خلیل کی شرکت۔ ڈائریکٹر اسکولز اینڈ ایونٹس محمد حنیف، ان کے ہمراہ پرنسپل چنار کیمپس خورشید احمد، ایڈمنسٹریٹر چنار کیمپس وقاص نور، سابق ڈائریکٹر فائنانس دی مسلم ایجوکیشن سسٹم نواز علی دانش، محمد عثمان پیرا ایبٹ آباد کی خصوصی شرکت۔ آمد پر پرجوش استقبال، پھولوں کے گلدستے پیش، گلپاشی کی گئی۔ امتیاز احمد پرنسپل سٹی کیمپس ایبٹ آباد نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، ان اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا، جنہوں نے اس آزادی کے لیے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانی دی، جن بچوں نے اپنے والدین کی قربانی دی، جن بزرگوں نے اپنے رفقا کی قربانی اس آزادی کے حصول کے لیے دی ہے، ان کو بھی یہاں پہ یاد بھی رکھنا ہے اور ان کی قربانیوں کا ہم نے یعنی کہ اظہار بھی کرنا ہے اور اس کا احترام بھی وقار لانا ہے۔ آزادی، قوموں میں جو آزادی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی قومیں آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں ہے، جن کا کوئی ملک نہیں ہے، جن کے پاس کوئی جھنڈا نہیں ہے، تو ہمیں یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ جن کا اس پہ کچھ لگا وہ تو دسیں ہم سے پہلے گزر گئی ہیں۔ جہاں جہاں جیسے جیسے یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، درمیان کا جو وقفہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس آزادی کی قدر کم ہو رہی ہے۔ طلباء نے پی ٹی شو کر کے خوب داد سمیٹی۔ ایک نئی شان، ایک نئی آن، طلباء نے ٹیبلوں کے ذریعے علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا۔ موجودہ ملکی حالات اور مستقبل میں پاکستان کو مستحکم کرنے کے حوالے سے اساتذہ کرام، ڈاکٹرز، وکلاء، آرمڈ فورسز و دیگر شعبہ جات کی کردار کی بہترین عکاسی۔ طلباء کے ملی نغموں اور شاندار پرفارمنس محفل کو چار چاند لگا دیے۔ ڈائریکٹر اسکولز اینڈ ایونٹس محمد حنیف نے مہمانان گرامی کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، موسم ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو آپ کچھ کرنے کے لیے کہیں، دیکھیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کے سامنے پاکستان لایا گیا، اور آپ سب نے ایک چیز دیکھی ہوگی، سب سے پہلے اس پاکستان کو جو اٹھانے میں کردار ادا کیا وہ 2 ٹیچرز آئے تھے، 2 ٹیچرز آئے تھے۔ تو میری ٹیچر سے بس یہ گزارش ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اس باؤنڈری کے اندر یہ آپ کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو سنوارنا ہم ٹیچرز کا کام ہے۔ سر نے بھی اپنی جو بات کی ان کا خلاصہ یہی تھا، تعلیم و تربیت سے بدلے گا پاکستان، تعلیم و تربیت سے ابھرے گا پاکستان، تعلیم و تربیت سے عظیم تر ہوگا پاکستان۔ کون بدلے گا پاکستان؟ ہم ٹیچرز، ہم ٹیچرز۔ استاد ٹھیک ہو جائے نا معاشرے کا، اہل دانش لوگ جن کو اہل قلم لوگ کہتے ہیں، استاد سے مراد اب اس میں سارے آ جاتے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، علماء بھی ہیں، کیونکہ ہماری بات سنی جاتی ہے، ہماری بات مانی جاتی ہے۔ ہم مایوسیاں نہیں پھیلائیں گے، ہم بچوں کو آ کے اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے بہت سے۔ اور یہ آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، آپ اپنا مشاہدہ بھی دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے مشاہدے میں یہ بات لائی ہوگی کہ جو مایوسی ہے یا گناہ ہے یا بدی ہے وہ بہت کم ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں
पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान ठीक ठाक चल रहा होता है, कहीं एक छोटा सा वाक़या होता है, आज फलां जगह से ये वाक़या हो गया। यानी 25 करोड़ की आबादी में अगर एक किसी जगह पे किसी बंदे ने रिश्वत ले ली तो पाकिस्तान तो बुरा ना हुआ ना। पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह पे नाइंसाफ़ी हो गई, अच्छाई ज़्यादा है, ये मत समझें कि अच्छाई दिखाई कम देती है। आप सारे अच्छे नहीं हैं, हैं ना? आज सारे बच्चे अच्छे हैं तब इतना अच्छा फंक्शन हुआ है ना? हाँ हुआ या नहीं? अभी आप में से अगर एक बच्चा यहाँ पे डिसिप्लिन की एक बच्चा खराबी कर दे, एक, तो आप किसको याद रखेंगे? उस एक को, ना कि उन 499 बच्चों को जो बाकी तो बिल्कुल ठीक है ना, एक बच्चा खराब था। तो बुराई बहुत कम है, उसकी तशहीर ज़्यादा है। तो इसलिए आप बेटा, हम सब टीचर्स को खास कर मैं मुखातिब हूँ, बच्चों को उम्मीद दें, बच्चों को अपने स्टाफ से मोहब्बत सिखाएं, बच्चों को के अंदर उनके दिलों में इस वतन की मोहब्बत, इन शोदा की मोहब्बत, इन गाजियों की मोहब्बत, इन खंबे पे चढ़े हुए उस वापडा वाले जो एहलकार है उसकी मोहब्बत, चौक में खड़े हुए एक जो पुलिस का जवान है जो ट्रैफिक ठीक करवा रहा है उसकी मोहब्बत, सड़क पे खड़े हुए एक जवान की मोहब्बत, इसी तरह हर शोबे में इसी तरह खड़े हुए यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो क्लास में मौजूद हैं, कलम हाथ में उठाए हुए, उसकी मोहब्बत, सबकी मोहब्बत इनको सिखाएं, इनको अच्छाइयाँ बताएं। बुराई नहीं है, अगर बुराई बहुत ही होती तो फिर तो अंधेरा ही अंधेरा था ना, फिर तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं। तो आज क्योंकि हमारा ये तकरीबात का इख्तिताम हो रहा है, ये आखिरी इवेंट है, तो इसलिए आप सबको अगेन मैं ये कहूँगा, अपने हिस्से का काम करें। क्या करेंगे? और कहाँ से शुरू करेंगे? अभी से। कहाँ से? और वो क्या आपके हिस्से का काम है? बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटी बातें, अच्छे से पढ़ना है, अच्छी सी तरबियत हासिल करनी है, सफाई का ख्याल रखना है, कानून का ख्याल रखना है, जहाँ पे कहा हुआ है यहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है, जहाँ पे कहा गया है यहाँ से रोड क्रॉस करना है इधर से रोड क्रॉस करना है, जहाँ पे कहा हुआ है ये डस्टबिन है इसमें गन फेंकना है वहीं पे फेंकना है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी बातें करना शुरू कर दें, मुल्क बहुत आगे जाएगा। कल्चर शो में तमाम सूबाजात कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पहली दफ़ा हज़ारा डिवीज़न के कल्चर की अक्कासी पर तलबा ने खूब दाद समेटी। तालिबात ने तकारीर और अमली परफॉर्मेंस के जरिए इस्लाही पैगामात दिए। तो खुद को कई बरस पीछे तसव्वुर करके मैं देखती हूँ जनाबे सदर, मैं देखती हूँ कि अज़्म और यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर। डायरेक्टर जनरल पैरा एबटाबाद ने खिताब करते हुए कहा, जिंदा चूने में जला दिया गया है, किसी को अदम पता किया है, अभी तक उनका पता नहीं चला। तो ये जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लासों में आप तारीख पढ़ेंगे, आप ये जानेंगे। अभी तो मैं आपको सरसरी बात सुनाता हूँ, लेकिन जो बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ ये कि बच्चों आज़ादी की कीमत जाने, आज़ादी की कदर करें। सबसे पहले ये नेमत है अल्लाह की, तो नेमत छिन जाने की वजूहात होती हैं। और जब हम बहैसियत मुसलमान अब आप तो आज़ाद है, छोटे भी आप पर नमाज की पाबंदी नहीं है, रोजे की पाबंदी नहीं है, लेकिन माँ बाप की बातें माने। आप जो माँ बाप आपको कहते हैं, जो टीचर आपके कहते हैं, क्योंकि आधा वक्त आपका उनके साथ गुजरता है, खुद भी आपकी रूहानी वालिदैन होते हैं, तो उनकी बात माने, वक्त की पाबंदी करें। सबसे पहले झूठ से अपने आप को दूर रखें, झूठ किसी हालत में भी ना बोलें। द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम की रिवायात के मुताबिक हज़ारा डिवीज़न के दौरान ज़लज़ला नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर DG पैरा इरफानुल्लाह खलील को सलाम पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब को 4 चांद लगाने और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को असनाद से नवाजा गया। सीने से तेरा परचम लगा के माते
नजारा सजा के, जब तक जाए ये कहते रहे। दुनिया हसरतों व फिल आखिरति हसनतों व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दो, अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क की कुर्बान की, या अल्लाह उनको शहादत के आला दर्जों पे फाइज फरमा दो। या अल्लाह वो लोग, वो हाथ, वो जितनी सोचें हैं जो इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बना रही हैं, या अल्लाह उस सोच को कायम रखें। या अल्लाह हमारे जान माल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमें इसकी जो हकीकत है, या अल्लाह उसको पहचानने की तौफीक अता। DAA न्यूज़, हज़ारा का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल।